اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوستو، آیت الکرسی قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 225ویں آیت ہے، جو از روئے حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس میں توحید و ذات و عظمت و صفات الہی بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان آیات کو بہت طاقتور آیات سمجھا جاتا ہے اور اکثر مسلمان اسے سونے سے پہلے اور کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آیت الکرسی کے پیچھے چھپے لسانی اور حیران کن معجزے کو پرکھیں گے، جو کہ اس کتاب کا ایک مرتبہ پھر سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی 9 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیسرا، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چوتھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ پانچواں، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم۔ چھٹا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ساتواں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ آٹھواں، ولا یؤودہ حفظہما۔ اور نواں، وہو العلی العظیم۔ دوستو، پہلا جملہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک خوبصورت جملہ ہے، اور جو کہ اللہ کے 2 ناموں پر مکمل ہوتا ہے، جو کہ الحی اور القیوم ہے، اور جن کا مطلب زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ دوستو، ناقابل یقین بات یہ ہے کہ اس جملے کا یعنی پہلے جملے کا آخری جملے یعنی 9ویں جملے جو کہ وہو العلی العظیم ہے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دوستو، جیسے پہلے جملے میں اللہ کے 2 نام ہیں، اسی طرح آخری جملے یعنی 9ویں جملے میں بھی اللہ کے 2 ہی نام ہیں۔ دوستو، دوسرے جملے پر جانے سے پہلے ہمیں کچھ سیکیورٹی یعنی تحفظ کے بارے میں کچھ جاننا ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈ یعنی چوکیدار کی نوکری بہت سخت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سیکیورٹی کے شعبہ میں ہیں تو آپ کو اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھ کر کئی گھنٹوں تک CCTV کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ کو کسی کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے؟ آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو نیند آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے جملے میں اپنے متعلق فرماتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ اس وقت آتی ہے جب ہم تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اونگ کے بعد ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ دوستو، یہ تفصیلات ایک مخلوقات کے لیے ہیں، یعنی پہلے انسان یا کسی مخلوق کو تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر اسے اونگ آتی ہے اور بالآخر وہ سو جاتا ہے۔ اگر اب ہم سیکنڈ لاسٹ جملے پر غور کریں جو کہ ولا یؤودہ حفظہما ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، تو ایک بار پھر حیران کن سچائی سامنے آتی ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے جانا کہ جب کوئی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اسے اونگ آ جاتی ہے اور پھر وہ نیند کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہی جملہ در حقیقت 8ویں جملے سے منسلک ہے، یعنی اللہ کے ہاں 8ویں جملے کے مطابق تھکاوٹ کا کوئی تصور نہیں، اور جب تھکاوٹ ہی نہیں تو اونگ کہاں سے آئے، اور جب اونگ ہی نہیں تو نیند کا تصور کرنا مضحکہ خیز ہے۔ دوستو، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ہمیں تھوڑا تفصیلاً جاننا ہوگا۔ دوستو، اللہ کے 2 نام مالک اور ملک میں سے مالک کا مطلب اونر ہے، جبکہ ملک کا مطلب بادشاہ ہے۔ دوستو، کیا مالک اور بادشاہ میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، اونرشپ کا مطلب ملکیت کے متعلق ہے،
यानी अगर कोई शय किसी फर्द की मलकियत हो तो हम इस फर्द को इस शय का ओनर कहते हैं, जबकि दोस्तों बादशाहत का मतलब मलकियत से मुंसलिक नहीं है। यानी अगर किसी फर्द की मखसूस जगह पर बादशाहत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बादशाह इस जगह का मालिक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बादशाह लोगों पर हुक्म चला सकता है। यानी बादशाहत का मतलब लोगों को कंट्रोल करना है, जबकि ओनरशिप का मतलब बेजान या किसी भी मफऊल को कंट्रोल करना है। यानी यहाँ एक फ़र्क है। दोस्तों अब अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, यानी ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी की मलकियत है, यानी वो इन सब का ओनर है। अगर अब हम आखिर से तीसरे नंबर पर यानी 7वें जुमले पर, जो कि वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ है, और जिसका मतलब ये है कि इसकी कुर्सी ने ज़मीन व आसमान पर अहाता किया हुआ है, तो ये सामने आता है कि इस मर्तबा अल्लाह ताला बादशाहत यानी किंगडम का जिक्र कर रहा है। दोस्तों इस मर्तबा भी तीसरा और 7वां जुमला आपस में मुंसलिक हैं, यानी ओनरशिप और बादशाहत यानी किंगडम दोनों मिलकर एक शफाफ अक्स पेश कर रहे हैं। यानी अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी, और इस तफसीलात से हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया। आइए अब चौथे जुमले को, जो कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही है, और जिसका मतलब कौन है कि इसकी इजाज़त के बगैर इससे किसी की सिफारिश करे है। दोस्तों यशफ़अउ से मुराद सिफारिश या तल्लुकात होना है। यानी अगर आप अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले हों लेकिन इसी कंपनी का मैनेजर आपका रिश्तेदार हो, तो फिर वो आपको नौकरी के छूटने से बचा लेगा। यही यशफ़अउ है। इसी तरह क़यामत के दिन हम सब जब मुश्किल में होंगे तो फिर हम अल्लाह से भीख मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से बख्श दें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी के पास भी सिफारिश की कुव्वत नहीं जब तक कि अल्लाह खुद न इसे दे दे। दोस्तों अब अगर हम जुमला 6 पर, जो कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ है, और जिसका मतलब लोग इनकी मालूमात में से किसी चीज पर अहाता नहीं करते मगर जितनी वो चाहे है, तो फिर से ये सामने आता है कि चौथा और छठा जुमला आपस में गहरी मुमासलत रखते हैं, जिसमें अल्लाह की इजाज़त का जिक्र मौजूद है। यानी किसी के पास अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश की कुव्वत नहीं। और इसी तरह 6वें जुमले में कि लोग इस वक़्त तक इसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर अहाता नहीं करते मगर जितनी वो चाहे। लिहाजा ये दोनों जुमले भी आपस में गहरी मुमासलत रखते हैं। दोस्तों पहला जुमला 9वें के साथ, दूसरा 8वें के साथ, तीसरा 7वें के साथ और चौथा 6वें के साथ गहरी मुमासलत रखता है। अब कौन सा जुमला बाकी बचा? मिडल सेंटेंस यानी दरमियानी जुमला, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जिसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जानता है जो इसके आगे और पीछे है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि यही जुमला इस तरफ भी इशारा करता है कि अल्लाह ताला जो कुछ इस जुमले के आगे और पीछे है सब कुछ जानता है। दोस्तों आखिर कौन है जो इतनी सीक्वेंस से बात कर सकता है? आखिर कौन? मेरे पास सुबहान अल्लाह के सिवा कोई अल्फाज मौजूद नहीं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।